Hello students, let us start with a new topic, nuclear magnetic resonance spectroscopy, or that is called as the NMR spectroscopy. As we had seen the IR spectroscopy and UV spectroscopy, likewise this is a nuclear magnetic resonance spectroscopy, and it is a absorption kind of the spectroscopy. In this spectroscopy, the sample can absorb a electromagnetic radiation of the frequency about 10 raised to 7 to 10 raised to 8 micron, or what we call as a 1000 to 10,000 centimeter. At this is the frequency which is a characteristic of that particular sample, and this absorption of the certain function of certain nuclei of a molecule. And when we plot a graph of a absorption peak versus a peak intensity, we get a NMR spectrum. And in this chapter we are particularly going to see the proton magnetic resonance spectroscopy, or what is called as a PMR spectroscopy, and that also called as a H1 NMR spectroscopy. The names are different, but in this chapter particularly there are two types, C13 NMR spectroscopy and HN NMR spectroscopy. Particularly in this chapter we are deal with the NMR spectroscopy, which is particularly PMR spectroscopy, that is proton magnetic resonance spectroscopy. Now let us see what is the principle of this NMR spectroscopy. NMR spectroscopy in this NMR spectroscopy, as we know that every nuclei has a certain charge, and this nuclei or this charge spins about its axis, and this circulation of the nuclear charge generates a magnetic dipole along the axis, and that magnetic dipole gives us a magnetic movement, and that magnetic movement of molecule is given by the symbol mu. Magnetic movement mu gives us a magnetic movement, and this magnetic movement as a magnetic dipole, and the magnetic dipole of the molecule is determined by the quantum number, principal quantum number, that is I, and from that information, the spinning nuclei, we are able to find out the structure of the molecule. So this is the spinning nuclei particularly. That spinning nuclei spins about its axis, and this is the vector of the nuclear magnetic movement, and it gives rise to a small magnetic field which described by the nuclear magnetic movement. This magnetic field क्रिएट करतो कुठला एक न्यूक्लियस जो असतो, त्या न्यूक्लियसला चार्ज असतो, आणि तो चार्ज जो आहे तो चार्ज काय करतो, इट स्पिन्स अबाउट द ॲक्सिस. तो ॲक्सिस भोवती स्पिन होतो, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, मॅग्नेटिक मूवमेंट किंवा मॅग्नेटिक डायपोल क्रिएट होतो, आणि जो मॅग्नेटिक डायपोल जो आहे तो मॅग्नेटिक फील्ड देतं अशा प्रकारचा स्पिनिंग न्यूक्लियस, आणि त्याच्यामुळे तो काही मॅग्नेटिक मूवमेंट आहे ही आपल्याला न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक मूवमेंट आपल्याला त्यामुळे ही मॅग्नेटिक फील्ड डिस्क्राईब करण्यासाठी वापरली जाते. आता याच्यामध्ये जो मॅग्नेट्यूड जे काही मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट होणार ते आपल्याला माहीत आहे. तो मॅग्नेटिक फील्ड न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक मूवमेंट आपण म्यूने दाखवतो, आणि आपल्याला माहिती त्याच्यामुळे काय होतं की जो न्यूक्लियस आहे, न्यूक्लियस बिहेव्स लाईज अ टायनी बार मॅग्नेट. जसं मॅग्नेट असतं तसं तो बिहेव करतो, आणि द अँग्युलर मोमेंटम ऑफ दॅट स्पिनिंग चार्ज जो स्पिन होतो त्याचा अँग्युलर मोमेंटम जो आहे तो मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इट इज गेट डिस्क्राईब बाय द क्वांटम नंबर आय. स्पिन त्याला म्हणतो आपण, स्पिन क्वांटम नंबर आयने तो काही डिस्क्राईब केला जातो. आय हा जो आहे रिझल्टंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्पिन ऑफ द प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन आणि प्रोटॉनच्या स्पिनवरती तो डिपेंडंट असतो. दस द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर आय जो आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक असतो. प्रत्येक न्यूक्लियाचा तो काय असतो, कॅरेक्टरिस्टिक असतो. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला माहिती आहे H1 दॅट इज प्रोटॉन हॅव्हिंग मास नंबर 1 और कार्बन हॅव्हिंग मास नंबर 13 C13 ज्याला आपण म्हणतो. हे जे असतात यांचा जो काही आय आहे दॅट इज स्पिन क्वांटम नंबर तो असतो 1/2, हाफ क्वांटम नंबर असतो. आणि याच्या हा जो काही क्वांटम नंबर आहे ते मॉलिक्यूल जे काही ओरिएंटेशन दाखवतात ते ओरिएंटेशन जो आहे the orientations are get calculated by the formula 2I+1. याच्याप्रमाणे आपल्याला तो फॉर्म्युला आपल्याला असतो. या फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण आयची किंमत टाकली फॉर H1 आणि C13 तर आपल्याला काय येईल, 2 × 1/2 + 1
2 गेट्स कॅन्सल आउट, इट इज इक्वल टू 2. म्हणजेच हे न्यूक्लियस जे आपल्याला काय दाखवतील, दोन प्रकारचे ओरिएंटेशन्स आपल्याला स्पिनिंग या न्यूक्लियसचं आपल्याला दाखवतील. सो डिपेंडिंग अपॉन दी स्पिनिंग पॅटर्न आपल्याला मॅग्नेटिक जे काय आहे मॉलिक्यूल जो आहे ते स्पिनिंग पॅटर्ननुसार न्यूक्लियस जेव्हा आपण स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आपण ठेवतो त्यावेळेला ॲप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आणि त्याचे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिजननुसार आपल्याला ते मॉलिक्यूल जो आहे तो स्पिनिंग दाखवतो आणि त्या स्पिनिंग इन्फॉर्मेशनवरून आपल्याला स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी मदत होते. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल. न्यूक्लियस असतो, याच्यामध्ये चार्ज असतो, चार्ज असलेला न्यूक्लियस त्याच्या ॲक्सिसभोवती स्पिन होतो आणि स्पिन होणारा जो न्यूक्लियस आहे तो काहीतरी मॅग्नेटिक मूव्हमेंट जनरेट करतो आणि ही जी काही मॅग्नेटिक मूव्हमेंट आहे स्पिनिंग न्यूक्लियसची ती त्याच्या मॅग्नेटिक अँग्युलर मोमेंटम ते स्पिन क्वांटम नंबरने दाखवलं जातं आणि असे मॅग्नेटिक न्यूक्लियस जे स्पिन दाखवतात त्या स्पिनिंग पॅटर्ननुसार आपल्याला मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर हे डिटरमाइन करता येतं. आता बघू आता कुठल्या प्रकारचे न्यूक्लियस आपल्याला जे आहेत ते आपल्याला NMR स्पेक्ट्रम जो आहे तो देऊ शकतात. त्याच्यामध्ये एक मॅग्नेटिक आणि एक नॉन मॅग्नेटिक दोन प्रकारचे न्यूक्लिया असतात. न्यूक्लिया जे आहेत त्याच्यामध्ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये स्पिन क्वांटम नंबर ज्यांचा असेल मॉलिक्यूलचा म्हणजे आय याला म्हणतो, आय इज इक्वल टू जर 0 असेल तर अशा प्रकारचे जे न्यूक्लियस असतात ते नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिया असतात. हे नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिया असतात आणि त्यामुळे ते काय आपल्याला NMR स्पेक्ट्रा देत नाही. मग कुठले न्यूक्लिया आपल्याला स्पेक्ट्रा देतात, ज्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर जो आहे मॉलिक्यूलचा ग्रेटर दॅन 0 असेल. म्हणजे इफ द स्पिन क्वांटम नंबर इट मस्ट बी ए ग्रेटर दॅन 0, तो 0पेक्षा काय असला पाहिजे, जास्त असला पाहिजे. अशा प्रकारचे न्यूक्लिया जे आहेत ते त्याच्या ॲक्सिसभोवती स्पिन होतील, रोटेट होतील आणि सर्क्युलेशन जे काही न्यूक्लिअर चार्ज आहे ते आपल्याला मॅग्नेटिक मूव्हमेंट दाखवतील अलॉंग द ॲक्सिस. आणि अशा प्रकारचे न्यूक्लियस जे असतात त्याला मॅग्नेटिक न्यूक्लिया असं आपण म्हणतो, म्हणजे ज्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर आय हा ग्रेटर दॅन 0 असतो. मग असे कोणते न्यूक्लिया आहेत, काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत बघा इथे आपल्याला. ज्या मॉलिक्युल्स न्यूक्लियाचा मास नंबर ऑड असतो आणि ॲटॉमिक नंबर इव्हन असेल किंवा ऑड असेल, ॲटॉमिक नंबर इव्हन असेल किंवा ऑड असेल. बरं एक्झाम्पल दिलेले आहेत. हायड्रोजनचा मास नंबर बघा इथं 1 आहे, म्हणजेच मास नंबर ऑड आहे आणि त्याचा ॲटॉमिक नंबर पण 1 आहे, तोही ऑड आहे. हा न्यूक्लिया मॅग्नेटिक असतो. से फॉर एक्झाम्पल कार्बनचं एक्झाम्पल आहे C13, त्याचा मास नंबर जो आहे 13 आहे आणि त्याचा ऑड मास नंबर आहे, पण त्याचा ॲटॉमिक नंबर काय आहे, E1 आहे. ॲटॉमिक नंबर E1 असेल किंवा ऑड असेल ते चालतो, पण मात्र मास नंबर काय असला पाहिजे, ऑड असला पाहिजे. असे जे न्यूक्लिया असतात ते मॅग्नेटिक न्यूक्लिया असतात, कारण त्यांचा क्वांटम नंबर जो आहे स्पिन क्वांटम नंबर इट इज ग्रेटर दॅन 0, इट इज ग्रेटर दॅन 0पेक्षा तो जास्त असतो. असे न्यूक्लिया जे आहेत त्यांच्यामध्ये जो स्पिन क्वांटम नंबर तो कसा असतो 1/2, 3/2, 5/2 अशा प्रकारे त्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर आपल्याला असतो. दुसरा जो काही प्रकार आहे त्याच्यामध्ये हे न्यूक्लिया जे आहेत आता आपल्याला मग आपण पाहिले दीज आर द मॅग्नेटिक न्यूक्लिया, यांना आपण म्हणतो मॅग्नेटिक न्यूक्लिया. दुसरा जो काही प्रकार आहे त्याच्यामध्ये काय मास नंबर इव्हन असतो आणि ॲटॉमिक नंबर देखील काय असतो, दोघी इव्हन असतात. कार्बन नंबर 12, कार्बन ज्याचा मास नंबर 10 आहे आणि ॲटॉमिक नंबर 6 आहे, म्हणजे दोघी इव्हन आहेत. असे जे न्यूक्लिया असतात दीज आर नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिया, त्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर काय असतो I इज इक्वल टू 0 असतो. असे न्यूक्लिया हे नॉन मॅग्नेटिक न्यूक्लिया असतात. आणि तिसरा प्रकार जो आहे त्याच्यामध्ये मास नंबर इव्हन असतो मात्र ॲटॉमिक नंबर काय असतो, ऑड असतो. हायड्रोजन मास नंबर 2 असलेला हायड्रोजनचा आयसोटोप आणि ॲटॉमिक नंबर 1 असलेला न्यूक्लिया, म्हणजे इथं काय आहे सम आहे मास नंबर इव्हन आणि ॲटॉमिक नंबर काय आहे, ऑड आहे. असे न्यूक्लिया जे त्यांचा स्पिन क्वांटम नंबर I इज इक्वल टू काय असतो 1 असतो. अशा प्रकारे त्याचा स्पिन क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 अशा प्रकारे आपल्याला हे मॅग्नेटिक आणि नॉन मॅग्नेटिक हे न्यूक्लिया देखील काय असतात, मॅग्नेटिक न्यूक्लिया आपल्याला असतात. आता बघू प्रिसेशनल मोशन ऑफ न्यूक्लिया अँड न्यूक्लिअर रेझोनन्स, म्हणजे न्यूक्लियाची प्रिसेशनल मोशन काय आहे आणि न्यूक्लिअर रेझोनन्स केव्हा होतो मॉलिक्यूलमध्ये ते आपल्याला आता बघायचं आहे. आता आपल्याला माहिती आहे न्यूक्लियस जो आहे तो स्पिनिंग न्यूक्लियस आहे. त्याच्यामध्ये तो काय करतो, स्वतःच्या
ॲक्सिस भोवती हा न्यूक्लियस आहे, तो ॲक्सिस भोवती अशा प्रकारे त्याचं सर्कल ड्रॉ करतो. अशा प्रकारे ॲप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डमध्ये आपण जेव्हा त्याला ठेवतो असं स्पिनिंग न्यूक्लियस ॲप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवल्यानंतर जसा भोवऱ्याची मोशन असते, भोवरा आपल्याला माहिती आहे, तशा प्रकारे तो काय करतो, इट क्रिएट्स ए मोशन. तो काय करतो, अशा प्रकारे एक मोशन क्रिएट करतो, लाईक ए भोवरा जसा आपण माहिती आहे त्या प्रकारे तो त्याचं मोशन होतं एक्सटर्नल फील्डमध्ये. आणि मेशन ऑफ द न्यूक्लियस जी आहे इट इज कॉल्ड ॲज ए प्रोसेशनल और गायरोस्कोपिक मोशन. या मोशनला काय म्हणतो आपण, न्यूक्लियसच्या गायरोस्कोपिक किंवा प्रोसेशनल मोशन असतं. आणि अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी जी असते ती अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी जी असेल त्याच्या मोशनची अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी एखाद्या न्यूक्लियसची त्याला म्हणतात लॅमोर फ्रिक्वेन्सी ऑफ द प्रिसेशन डिपेंड्स. आणि ती कशावर डिपेंड आहे, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. मॉलिक्यूल आपण ज्या अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवलेलं आहे त्याच्यावरती ती लार्मोर फ्रिक्वेन्सी त्याच्यावर डिपेंडंट असतं, स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. आणि कशावर, नेचर ऑफ द प्रोसेसिंग न्यूक्लियर, न्यूक्लियसचं नेचर कसं आहे त्यानुसार ते डिपेंडंट असतं. आता मॅग्नेटिक न्यूक्लियर जे आहे डिफरंट ॲटमचे त्यांचे वेगवेगळ्या ॲटमचे जे आहे त्यांची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी देखील काय असे असते, वेगवेगळ्या प्रकारची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी असते. अँड द इन्स्ट्रुमेंट कॅन डिटेक्ट द फ्रिक्वेन्सीज एनेबल टू डिटेक्ट द डिफरंट टाईप्स ऑफ द न्यूक्लियर. आता आपल्याला इथं दाखवलेलं आहे बघा, जसं आपण मगाशी म्हटल्याप्रमाणे न्यूक्लियाय जे आपल्याला काय प्रिसेशनल मोशन दाखवतात न्यूक्लिया, जेव्हा ते फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड आणि फ्रिक्वेन्सी रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्डची फ्रिक्वेन्सी आणि प्रोसेसिंग फ्रिक्वेन्सी ज्या वेळेला इक्वल होईल न्यूक्लियसमध्ये, म्हणजे त्यावेळेला मॉलिक्यूल जो आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, डिसाईड टू बी इन रेझोनन्स. आणि त्यावेळेला तो मॉलिक्यूल एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतो आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, रेझोनन्स होतं. म्हणजे काय आहे, कसं रेझोनन्स होतं, जेव्हा एखादा न्यूक्लियस की जो मॅग्नेटिक न्यूक्लियस आहे तो स्वतःचा चार्ज जो आहे त्यात सर्क्युलर मोशनने तो सर्क्युलेट होतो. आणि असा न्यूक्लियस ज्या वेळेला आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवतो त्यावेळेला त्या मॉलिक्यूलची एक विशिष्ट प्रकारची एक प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी भोवऱ्यासारखं त्याचं एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये त्याची मोशन होते. आणि ही जी प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी असते ही प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी आणि डिटेक्टर फ्रिक्वेन्सी जेव्हा त्याला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी किंवा मग ॲप्लाइड स्ट्रेंथ ऑफ द ॲप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डची फ्रिक्वेन्सी ज्या वेळेला मॅच होईल त्यावेळेला न्यूक्लियस जो आहे इट ॲब्सॉर्ब्स एनर्जी. आणि ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर त्याच्यामध्ये स्पिनिंग होतं. अँड दी स्पिनिंग ऑफ द न्यूक्लियस गिव्ज अस अ स्पेक्ट्रम. आणि ते प्रत्येकाचं जे आहे प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ प्रत्येक न्यूक्लियस जो असेल त्याची ती कॅरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेन्सी असते आणि त्या वेगवेगळ्या न्यूक्लियसची वेगवेगळी असते. डिपेंडिंग अपॉन दॅट तो आपल्याला NMR स्पेक्ट्रा देतो आणि NMR ॲब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होते आणि NMR स्पेक्ट्रा देतो. आणि त्या स्पेक्ट्रावरून आपलं मग मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. आणि ॲट दिस स्टेज वी आर एबल टू से दॅट द न्यूक्लियस इज अंडर रेझोनन्स. त्यावेळेला न्यूक्लियस काय असतो, तो रेझोनन्समध्ये असतो. आता न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स जे आहे ते इंटरॅक्शन बिटवीन द ऑसिलेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन अँड magnetic energy of H1 nucleus or some other type of the nuclei are placed in electromagnetic field. ज्या वेळेला तो आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवू. आता बघा, इन ॲब्सेन्स ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आपल्याला काय असतं, न्यूक्लियसचे जे स्पिनिंग ओरिएंटेशन रँडमली त्याचं स्पिनिंग होते, या दिशेला या दिशेला या दिशेला. पण ज्या वेळेला आपण त्याला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवतो न्यूक्लियस स्पिन अलॉंग विथ द ॲप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड, ही ॲप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन असेल तर त्याचं स्पिनिंग एकतर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड H0 इज द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड जे आपण अप्लाय करणार आहे त्याच्या डायरेक्शनने असेल किंवा त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने असेल. त्याचे दोन प्रकारचे स्पिनिंग याच्यामध्ये आपल्याला दाखवलेले. म्हणजे पहिले जे ही अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डची जी डायरेक्शन आहे या डायरेक्शनने जे आहेत आपल्याला हे मॉलिक्यूल दाखवलेले आहेत ए, त्याला म्हणतो आपण अल्फा स्पिन स्टेट. आणि याची काय असते, अल्फा स्पिन स्टेट म्हणजे अलॉंग विथ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड, त्याची एनर्जी लोअर असते. दुसरं असतं अँटी पॅरल टू द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड, म्हणजे हे अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन आहे त्याला अँटी पॅरल अशा प्रकारचं स्पिनिंग आपल्याला मिळतं. आणि दॅट स्पिनिंग इज कॉल्ड एज ए बीटा स्पिन स्टेट, त्याला आपण म्हणतो बीटा स्पिन स्टेट. आणि बीटा स्पिन स्टेट हा हायर एनर्जी मॉलिक्यूलमध्ये अशा प्रकारे अलॉंग विथ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड
आणि अपोजिट टू द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड किंवा पॅरलल विथ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड अँड अँटी पॅरलल विथ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे अल्फा स्पिनिंग स्टेट दॅट इज द पॅरलल स्टेट अँड बीटा spinning state is the anti-parallel state. Alpha spinning state is of a lower energy and beta spinning state is of a higher energy. अशा मॉलिक्यूलमध्ये स्पिनिंग जे आहे ते होतं, म्हणजेच त्याला आपण रेझोनन्स म्हणतो. आणि इन ॲब्सेन्सचं पाहिलं आपण, इन ॲब्सेन्स कसं त्याची स्ट्रेंथ ही वेगवेगळी असते. अशा प्रकारे जे आहे क्वांटम मेकॅनिक्समध्ये टर्म जी आहे आय डिटरमाइन्स अ नंबर ऑफ ओरिएंटेशन. अशा प्रकारे मॉलिक्यूल्समध्ये किती ओरिएंटेशन होणार आहेत पॅरलल आणि अँटी पॅरलच्या नुसार ते डिटरमाइन करण्यासाठी मग आपल्याला स्पिन नंबर जो आहे त्याचा उपयोग होतो. नंबर ऑफ ओरिएंटेशन्स ऑफ द न्यूक्लियर मे अज्यूम एक्सटर्नल युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड इन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला मग आपण पाहिलेला आहे. त्याचं स्पिनिंग किती प्रकारे होणार आहे 2I+1च्या फॉर्म्युल्याने आपल्याला तो त्याचं स्पिनिंग पॅटर्न हा काढता येतो. आता समजा फॉर प्रोटॉन जो आहे हायड्रोजन, त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचं आपण मगाशी पाहिलं हायड्रोजन असेल किंवा कार्बन 13 असेल तर त्याचा क्वांटम नंबर 1/2 असतो. हा क्वांटम नंबर 1/2 असेल तर त्यावेळेला आपल्याला किती मिळतात, 2 ओरिएंटेशन मॉलिक्यूलमध्ये मिळतील 2. फॉर्म्युल्यामध्ये जर आपण किंमत टाकली तर 2 ओरिएंटेशन्स आपल्याला मिळतात. ते ओरिएंटेशन कसं असतात प्रोटॉनसाठीची ही एनर्जी आपण जर कन्सिडर केली तर विथ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे अल्फा स्पिनिंग होतं आणि दुसरं होतं त्याचं अँटी पॅरलल म्हणजे बीटा, त्याच्यामध्ये अगेन्स्ट फील्ड अँड विथ द फील्ड. अशा प्रकारचे 2 प्रकारचे ओरिएंटेशन्स आणि दोघांचा एनर्जी गॅप आहे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू हे आपण काय करतो तो कॅल्क्युलेट करता येतो. अशा प्रकारे मॉलिक्युल्समध्ये ओरिएंटेशन्स होतं. जे अल्फा आहे इट इज विथ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड अलाइंग विथ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड आणि ते लोअर एनर्जीचं आहे. आणि बीटा जे असतं ते काय इट इज अगेन्स्ट अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड H0 आणि ते असतं हायर एनर्जीचं. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे दोन्ही एनर्जी लेवल्स जे आहेत फॉर द प्रोटॉन इन मॅग्नेटिक फील्ड H0 2 एनर्जी लेवल्स आपल्याला एक हायर आणि एक लोअर एनर्जी लेवल जे असते. दिस ट्रान्झिशन स्टेट बिटवीन द एनर्जी स्टेट कॅन बी ब्रॉट अबाउट द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इन रेडिओ व्हेव रिजन विथ एनर्जी H0. त्याचे काय आहे हे दोघी स्पिनिंगमध्ये ड्यू टू द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ही एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते आणि मग आपल्याला रेडिओ व्हेव रिजनमध्ये ज्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केले जातात. आता याच्यासाठी जी काही एनर्जी आहे, आता हा प्रोटॉन फ्लिप ओव्हर होण्यासाठी याच्यात होण्यासाठी जी काही एनर्जी असेल दॅट एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप ओव्हर प्रोटॉन ही जी आहे ही कशावर डिपेंडंट असते, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड. H0 जी आपण अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करणार आहे त्याच्या स्ट्रेंथ होती ती काय आहे एनर्जी ही डिपेंड असते. H0 एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप ओव्हर प्रोटॉन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. स्ट्रॉंगर फील्ड असेल विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द हायर एनर्जी विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रान्झिशन. फ्लिप ओव्हर होण्यासाठी आपल्याला हायर एनर्जीची गरज असते. द स्पिनिंग प्रोटॉन पजेस ए गायरोस्कोपिक मोशन और प्रोसेशनल मोशन आपल्याला माहिती आहे लाईक ए अर्थ और चाइल्ड स्टॉप भोवऱ्यासारखं. द प्रोसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्पिनिंग न्यूक्लियस इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द frequency of electromagnetic radiation necessary to induce transition from one nucleus state to the another nucleus state. आता बघा मॉलिक्यूलला एखाद्या स्पिनिंग न्यूक्लियसला फ्रिक्वेन्सी जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन तो ॲब्सॉर्ब करेल हे H0 आपण अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्डमध्ये हा ठेवलेला आहे. त्याचं स्पिनिंग पॅरलल असेल म्हणजे अल्फा स्पिनिंग असेल तर त्याचं फ्लिप ओव्हर होण्यासाठी म्हणजे अँटी पॅरलल होण्यासाठी जेवढी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन नेसेसरी आहे ते केव्हा तो ॲब्सॉर्ब करतो ज्या वेळेला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन त्यावेळेला तो ॲब्सॉर्प्शन दाखवतो. आणि ही एनर्जी जी आहे प्रत्येक न्यूक्लियसची कॅरेक्टरिस्टिक असते आणि त्यानुसार मग तो मॉलिक्यूल आपल्याला स्पेक्ट्रा देत असतो. सो फंडामेंटल NMR इक्वेशन कोरिलेट्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी विथ द मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फील्ड फ्रिक्वेन्सी आणि फील्ड स्ट्रेंथवरती H0 वर NMR स्पेक्टरचं कोरिलेशन आहे. ते कसं कोरिलेशन आहे आपल्याला दिलेलं बघा. न्यू इज इक्वल टू गॅमा H0/2π अँड एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू H0 आणि तो H0 काय H इथं फक्त आपली अशा प्रकारे न्यूची किंमत टाकलेली आहे. ई इज इक्वल टू H न्यूची H इंटू
गॅमा H0/2π ह्या इक्वेशनच्या सहाय्याने आपल्याला तो मग त्याचं प्रोसेशनल फ्रिक्वेन्सी काय कॅल्क्युलेट करता येते. त्याच्यामध्ये डेल्टा ई एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू स्पिन स्टेट, याचा प्लँक कॉन्स्टंट आहे. गॅमा इज अ गॅरोमेट्रिक किंवा कॅरेक्टरिस्टिक आहे. प्रत्येक गॅरोमेट्रिक रेशिओ या प्रत्येक न्यूक्लियसचा कॅरेक्टरिस्टिक असतो. H0 इज द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डची स्ट्रेंथ किती आहे आणि न्यू इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेटर जे आहे फ्रिक्वेन्सी त्याची किती आहे, त्यानुसार मग आपल्याला कॅल्क्युलेशन करता येतात. म्हणजेच द प्रोसेसिंग प्रोटॉन विल ॲब्सॉर्ब एनर्जी. द प्रोसेसिंग प्रोटॉन विल ॲब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सोर्स ओनली इफ, केव्हा तो एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल, ज्या वेळेला प्रोसेसिंग फ्रिक्वेन्सी ही रेडिओ फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होईल. दॅट इज वेन क्वांटम एनर्जी ऑफ रेडिएशन मॅचेस विथ द एनर्जी डिफरन्स. क्वांटम एनर्जी ऑफ रेडिएशन ही कोणाशी मॅच होईल, एनर्जी डिफरन्स बिटवीन टू स्टेट्स, म्हणजे ॲट द फील्ड H0 जे अँटी पॅरलल स्टेट आणि पॅरलल स्टेट यांच्यामधल्या फ्रिक्वेन्सीची मॅच होईल. अँड द न्यूक्लियस अँड रेडिओ फ्रिक्वेन्सी बीम आर सेट टू बी इन रेझोनन्स. त्यावेळेला मॉलिक्युलमध्ये काय होतं, मग ते रेझोनन्स होतं. अशा प्रकारे आपल्याला मग हे जे काही रेझोनन्स आहे त्याच्यासाठी त्याच्यासाठी एक इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं फॉर द स्पेक्ट्रा. त्याला आपण अशा प्रकारे हे इन्स्ट्रुमेंट आहे. या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये मग आपल्याला मॉलिक्युलमध्ये काय आहे स्पेक्ट्रा हा आपल्याला मिळवता येतो. तर कसं आहे इन्स्ट्रुमेंट जे आहे याच्यामध्ये जी सॅम्पल ट्यूब आहे, त्या सॅम्पल ट्यूबला दोन प्रकारच्या, ही एक प्रकारची कॉईल आहे आणि दुसरी ही दुसऱ्या प्रकारची कॉईल आहे. याच्यामध्ये स्पिनिंग सॅम्पल ट्यूब आहे. या ट्यूबला ऑसिलेटर कॉईल, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल आपण ज्याला म्हणतो आहे, ही जी काही कॉईल्स आहेत ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल्स आपल्याला आहेत. आणि हे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल्स जे आहे त्याला मॉलिक्युलला आपण काय करतात, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात. आणि ही जी काही सॅम्पल ट्यूब आहे हे दोन आहेत, दोन प्रकारच्या मॅग्नेट्समध्ये ती ठेवलेली आहे. आणि नंतर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर आणि ॲम्प्लिफायर आहे. आणि इथं आपल्याला कंट्रोल आहे रॅकॉर्डर ज्याला आपण म्हणतो, जिथे आपल्याला स्पेक्ट्रा जो आहे तो काय रेकॉर्ड करतो. हे स्वीप जनरेटर आहे. आता हे अशा प्रकारचं हे इन्स्ट्रुमेंट आहे. हे इन्स्ट्रुमेंटमध्ये काय सॅम्पल ट्यूब आहे ती प्लेस केलेली आहे दोन मॅग्नेट्समध्ये. या सॅम्पल ट्यूबला दोन प्रकारच्या कॉईल्स आहेत. तिथे एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समिटर कॉईल आपल्याला आहे, ती त्याला रेडिओ फ्रिक्वेन्सी देण्याचं काम करते. आणि हे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट करण्याचं काम करतात हे मॅग्नेट्स, ज्याला आपण म्हणतो H0. अशा प्रकारे हे स्वीप जनरेटर आहे. तर त्याचं वर्किंग आपल्याला थोडक्यात आपण बघणार. इम्पॉर्टंट पॉईंट काय, NMR स्पेक्ट्रोमीटर जो आहे त्याच्यामध्ये यूज्ड फॉर द स्कॅनिंग कन्सिस्ट ऑफ मॅग्नेट. काय असतो, मॅग्नेट असतो, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर असतो, डिटेक्टर असतं, ॲम्प्लिफायर असतं आणि रेकॉर्डर असतं इन्स्ट्रुमेंटमध्ये. मग अशी आपण जे इन्स्ट्रुमेंट पाहिले त्याच्यामध्ये ते इथे रेकॉर्डर आहे, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रिसिव्हर आणि ॲम्प्लिफायर आहे. अशा प्रकारे या तीन पार्ट्स, याच्यामध्ये 4 पार्ट्स आपल्याला असतात. नंतर काय केलं जातं, सॅम्पल जे आहे 0.5 to 15 मिलीग्रॅम सॅम्पल जे आहे ते 0.5 ml सॉल्व्हंटमध्ये घेतलं जातं सॅम्पल ट्यूबमध्ये. आणि ही ट्यूब जी आहे दोन मॅग्नेटमध्ये मग वरती सांगितल्याप्रमाणे ती ठेवली जाते. तर सॉल्व्हंट कसं असलं पाहिजे, जे सॉल्व्हंट आपण वापरणार आहोत ते सॉल्व्हंट जे आहे त्याच्यामध्ये इट शुड नॉट कंटेन प्रोटॉन. त्याच्यात प्रोटॉन असायला नको, कारण ते प्रोटॉन जे असतील त्या स्पिनिंग न्यूक्लियसच्या प्रोटॉनबरोबर डिस्टर्बन्स होईल आपल्याला. त्यामुळे त्याच्यामध्ये एक तर प्रोटॉन नको इन द स्ट्रक्चर, आणि ते महागडं नको. इट शुड नॉट बी एक्सपेन्सिव्ह. आणि लो बॉइलिंग नको. नॉन पोलर आणि इनर्ट असलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज सेपरेशन नको. त्यामुळे काय केलं जातं, कार्बन टेट्राक्लोराईड जे आहे दॅट सॉल्व्हंट इज गेट युज्ड. CCl4 सॉल्व्हंट हे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये वापरलं जातं. दुसरे पण सॉल्व्हंट इतर वापरले जातात, CdCl3, CS2 वगैरे. तर याच्यामध्ये स्कॅनिंग कॅरीड आउट केली जाते. जनरली किपिंग द ऑसिलेटर फ्रिक्वेन्सी जी आहे आता इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ती कॉन्स्टंट ठेवली जाते. आणि व्हॅरिंग मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही काय केली जाते, बदलली जाते. मग काय होईल, आता एका विशिष्ट मॅग्नेटिक फील्डला जसंच आपण मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ समजा आपण वाढवतोय, त्यावेळेला त्या न्यूक्लियस जेव्हा आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डमध्ये ठेवणार त्यावेळेला त्याचं स्पिनिंग होणार, त्याची स्वतःची एक प्रोसेशनल फ्रिक्वेन्सी होणार. एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड H0 मध्ये ठेवलेलं आहे. आणि ही एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपण काय करतो, कमी किंवा जास्त करतोय. ज्या वेळेला प्रोटॉनचं प्रोसेशनल फ्रिक्वेन्सी अँड द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मॅग्नेटिक फील्ड
हे दोघी जे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी जे आहे त्या ज्या वेळेला मॅच होतील त्यावेळेला काय होईल, न्यूक्लियसचं स्पिनिंग होईल, म्हणजे पॅरल आणि अँटी पॅरल त्या फ्रिक्वेन्सीला. आणि ती जी काही फ्रिक्वेन्सी आहे रेडिएशन, आणि त्यावेळेला मॉलिक्यूल एनर्जी ॲब्सॉर्ब करेल आणि त्याचं स्पिनिंग होईल. ती ॲब्सॉर्ब एनर्जी जी आहे ती सिग्नलच्या स्वरूपामध्ये डिटेक्टर कॉईलला EMFच्या स्वरूपामध्ये ती काय करतो, डिटेक्टर ही रेकॉर्ड करतो आणि आपल्याला काय मिळतो, ग्राफ मिळतो. ग्राफ हा काढला जातो. हे सिम्पल टेक्निक त्याच्यामध्ये आपल्याला आहे. आणि अशा प्रकारे आपल्याला मग ॲब्सॉर्प्शन वर्सेस डेल्टा व्हॅल्यूचा आपल्याला ग्राफ मिळतो. तो प्रत्येक याचा जो आहे तो कॅरेक्टरिस्टिक असतो प्रत्येक न्यूक्लियसचा. अशा प्रकारे आपल्याला हे डिटेक्टर, आणि आता NMR स्पेक्ट्रम, इथेनॉलचा NMR स्पेक्ट्रम आपल्याला इथे दिलेला आहे. आणि याच्यावरून काय होतं, मग आपण मॉलिक्यूलचं स्ट्रक्चर जे आहे ते डिटरमाइन करू शकतो. अशा प्रकारे हा आपल्याला सिग्नल मिळतो. आता सिग्नल जो मिळतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, केमिकल शिफ्ट असतं. आता हा एक रेफरन्स लिक्विड जे आहे ते आपण वापरलेलं असतं, त्याच्या अनुषंगाने इतर जे काही सिग्नल मिळतात त्याला आपण केमिकल शिफ्ट म्हणतो. मग ही NMR काय, प्रोटॉन पोझिशन ऑफ NMR सिग्नल, तिलाच आपण म्हणतो केमिकल शिफ्ट. NMR सिग्नलची पोझिशन आपल्याला वेगवेगळ्या डेल्टा व्हॅल्यूला मिळते. काय तर फंडामेंटल NMR इक्वेशन काय शोज दॅट द सम एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटॉन टू प्रोड्यूस रेझोनन्स. म्हणजे एखाद्या प्रोटॉनला रेझोनन्स होण्यासाठी काही एनर्जी लागते. पण हावेवर ऑल प्रोटॉन्स डू नॉट मॅग्नेटिकली इक्विव्हॅलंट. सगळे प्रोटॉन जे आहेत, आता अनेक प्रकारचे प्रोटॉन्स आहेत, ते वेगवेगळ्या कार्बन ॲटम्सला किंवा वेगवेगळ्या ग्रुपला जॉईंट असतात. त्यामुळे सगळ्यांचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट प्रोटॉनचं सारखं नसतं. त्यामुळे त्या डिफरंट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एन्व्हायरमेंट असल्यामुळे त्यांची अमाऊंट ऑफ एनर्जी ॲब्सॉर्ब जी आहे टू फ्लिप ओव्हर प्रोटॉन ही वेगवेगळी असते. आणि त्यानुसार ते काय NMR सिग्नल, वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटॉन हे वेगवेगळ्या प्रकारचे NMR सिग्नल आपल्याला देतात. सो द NMR सिग्नल जे आपल्याला स्पेक्ट्रम देतात ते आपल्याला काय, डिफरंट सेट ऑफ इक्विव्हॅलंट प्रोटॉन, म्हणजे किती सारखे प्रोटॉन्स आहेत त्याच्यामध्ये केमिकल शिफ्टवरून आपल्याला काय करता येऊ शकतं, पाहता येऊ शकतं. सो केमिकल शिफ्ट काय आहे, is the position along NMR spectrum at which resonance occurs at particular nucleus in specific molecular environment. म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडमध्ये जे काही प्रोटॉन असतील, इथं समजा फॉर एक्झाम्पल CH3, CH2, समजा हे OH. आता हे प्रोटॉन जे आहेत प्रत्येकाचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट वेगवेगळे आहे. हे प्रोटॉन जे यांचे, कारण का CH3 CH2ला जॉईंट आहे, पण CH2 प्रोटॉन हे OHला जॉईंट आहेत आणि इकडे CH3ला जॉईंट आहेत, आणि OH फक्त CH2ला जॉईंट आहे. म्हणजे हे वेगवेगळ्या प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट असलेले प्रोटॉन जे असतील ते प्रोटॉन आपल्याला NMR स्पेक्ट्रम देण्यासाठी पर्टिक्युलर एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलं. इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट वेगवेगळे असल्यामुळे ते त्यांच्या डिपेंडिंग अपॉन दॅट आपल्याला सिग्नल देतात. आणि त्या सिग्नलवरून त्या प्रोटॉनचं इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट आणि प्रोटॉनची संख्या अँड हेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाऊंड आपण काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो. आता ह्या जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोटॉन्स आहेत त्यांचं जे आहे त्यांचं सिल्डिंग अँड डिसिल्डिंग हे वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनिक एन्व्हायरमेंट झाल्यामुळे सिल्डिंग आणि डिसिल्डिंग कसं होणार आहे, वी विल सी इट इन द नेक्स्ट पिरियड. सो व्हॉट वी हॅव सीन इन दिस topic, we have seen that nucleus, a magnetic nucleus having certain charge, it spins about its axis, and with such spinning nucleus we place in external magnetic field H0. The molecule spins about its axis and it has some type of the precessional frequency. When the precessional frequency of the molecule and strength of the applied magnetic field matches, or what we call radio frequency matches, at that time molecule absorbs energy and it is get flipped over, and that flipped over proton gives us a signal that is get recorded in the form of NMR spectrum. And this NMR spectrum of a different proton nuclei gives us a different signal as the electronic environment of a particular proton is different, and from that information we are able to identify the structure of the organic molecule. So in this way NMR spectroscopy works, and we are able to find out the structure of any unknown compound.